छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर। मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शण। हुण समा है गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है कि सतगुरु तरत लुकाई नूं सोधन वास्ते जगत जलंदे दा उधार करन वास्ते दूसरी उदासी आरंभ करते ने। श्री ननकाना साहब जिसनों उस वेले तलवंडी कहते सन और खास करके उत्थों का जिहड़ा चौधरी सी उसी राय बुलार। राय बुलार दे पिता दे नां ते राय भोए दी ये तलवंडी करके ये नगर जिहड़ा सी ये विदत सी, प्रगट सी। इथों सतगुरु सनातन मत दे धर्म अस्थानां वल तीर्थ अस्थानां वल चले ने। चलदे चलदे एक ऐसे थां ते पहुँचते ने जिथे उस राज का नां मुनाफिक आउंदा है। इथों दी अजीब दुनिया सी। इत्थे किसी बंदे नूं नहीं पता कि रब कौन है, रब कित्थे है, रब किहो जिहा है। इथों दे जिहड़े लोग सन छित पालक पूजै राम मनो, बरखा जब चाहे खेत हितंग, सब जाचै जाए जहां निरिपतंग। जदों भी इन्हां नूं कदे खेती वास्ते पानी की लोड़ पैंदी सी, ये राजे कोल चले जाते सन। इस देश विच खूह दे पानी दा, नदी दे दरिया दे पानी दा कोई प्रबंध नहीं सी। इत्थे लोकां दा जन जीवन बरसात की खेती नाल चलदा सी। शायद ये पता आप जी नूं इंग्लैंड बारे भी होवे कि उत्थे भी जिहड़ा बहुता जन जीवन वो बरसात के पानी ते मुनसर है। थोड़े दिन मीह ना पवे उन्हां लोकां दे वास्ते मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो इसे पानी नूं पहला स्टोरेज करते ने
फिर उसे पानी की सुधाई करके वो अपने नित के जीवन विच इसनूं वरतदे ने। तो इस कथा विच आउंदा है कि इस देश विच खूह का पानी, नदियां का पानी ना होण करके आम मनुख के जीवन तो लैके खेती मींह के पानी ते टिकी हुई सी। जदों मींह की लोड़ पैंदी सी लोग राजे कोल जांदे सन। राजा कोई मंत्र पढ़दा सी, मींह पै जांदा सी। गुरु नानक देव महाराज चलदे चलदे इत्थे पहुंचे ने। इत्थे आके सतगुरु जी ने नगरी तो बाहर एक खेत दी नुक्कर ते, एक खेत दे कोने विच अपना आसन ला लिया ते उस खेत दे विच जितना कोई घाह फूस ईंधन सी उन्होंने अग ला के साड़ दिता। जदों दे सतगुरु आए ने मींह नहीं पैंदा, बरसात रुक गई है। नगरी दे लोग एक बारी, दो बारी, तीन बारी राजे कोल गए ने। राजे ने मंत्र भी पढ़े ने पर कोई गल बनी नहीं। हुण जीवन दे विच जदों इदां दी अवस्था बन गई ते जिस खेत दे विच गुरु नानक साहब बैठे सन उस खेत दा मालक डिगे होए बुझे होए बड़ी उदासी विच भरे हुए मन नाल अपने खेत पहुँचदा है। जदों खेत आया, जे खेत समीप गुरु बर था, जे समीप जै खेत समीप गुरु बरदा तिह मालक आए। बसूर सदा घट की लख के गुर बैन भनंग चित मैं बहुत चिंत भयो बेमनंग। सतगुरु कहते की है बई तेनू तो जिमींदार आदमी है। वेखो जिन्ने दुनिया दे काम कार ने गुरु नानक साहब ने 4 काम गुरबाणी विच दर्ज भी कीते ने और शुरू भी खेती तो ही कीता है। और साडे बजुर्गों की भी मनौत है और अज ये गल बिल्कुल साबित भी है कि सारे काम धंधियां दे विचों जिहड़ी उत्तम है वो खेती है। हुण वेखो पिछला साल असी लॉकडाउन च कढ़िया, साडे वास्ते ये जिंदगी लोकां वास्ते नरक तुल भी रही है। पर दूर दराडे पिंडां दे लोकां नूं पुछ के वेखियो भी तुहानूं कोई फर्क पिया? वो कहण लगे सानूं कोई फर्क नहीं पिया। वो पहलां भी अपने खेत दी सब्जी खांदे सी, खेत दे अनाज तो रोटी खांदे सी, धरती दा पानी पींदे सी। उन्हां नूं कोई दिक्कत नहीं आई। पर जिहड़े लोग फैक्ट्रियां तो कमाउंदे सी, काम धंधे अजे तक नहीं चले उन्हां दे। वैसे भी जे तुसी जिंदगी विच भी वेखो ना, जिहड़ी फैक्ट्री है ये बंदियां दे नौकरां दे मुताज है। जदों कदे स्टाफ यूनियन बना लवे तो फैक्ट्री बंद हो जाती, सब उलट पुलट हो जाता।
तो सतगुरु ने बाणी विच खेती का जिक्र किया, हट्टी का जिक्र किया, सौदागरी का जिक्र किया, नौकरी का जिक्र किया। ये चार किरतां जिहड़ियां ने, चार तरह के काम प्रवान किए ने। पर सतगुरु ने बाणी विच जदों चारां का जिक्र किया तो पहला खेती का किया। साडे बजुर्ग तो मनते सी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नखेद चाकरी। चाकरी तो बिल्कुल नखेद है, किसी की खुशामद करनी, गुलामी करनी, अधीनगी करनी, पराधीन हो जाना। क्योंकि नौकरी का इनू टैक्ट कहो तुसी, या नौकरी का तुसी इसनू फंडा कह लो भाई, नौकरी की इसनू जुगत कह लो। इत्थे तो चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे पाए, हुरमत तिसनू अगली ओ वजों भेदू ना खाए। इत्थे नौकरी दे विच सलाम जवाब दोवें करे, मुढ़ों कुत्था जाए। मालिक नाल सवाल जवाब करोगे, प्रश्न उत्तर करोगे, तनख्वाह भी जाएगी, वजीफे भी जाणगे, नौकरी भी जाएगी। तो इस कथा दे विच आउंदा है भी सतगुरु जी पुछदे भी जिमीदार बंदा बई तू ते उदास क्यों है। इथों अज दी कथा आरंभ है। हाँ जी। कारण कहो न तुम्हें दुख को, दिल गीरा दिखो ना खुशी मुख को। सतगुरु कहन लगे भाई कारण की है, तू दुखी क्यों है। जिहड़ी सियाणप है ना, सियाणप ये नहीं है कि कोई बंदा तुहाडे कोल रोवे ते तुहानू पता लगे दुखी है। बंदे नू वेखण तो अगर तुसी भाप सकते हो तो ये तुहाडी बहुत वड्डी सियाणप है। तो गुरु जी तो अंतरजामी सन, वो तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत दे मालक सन भाई। उन्हें पूछया भी जिमीदार है तू दुखी क्यों है भाई, तू दलगीर क्यों है, तेरा मन उदास क्यों है। दलगीर दिखो ना खुशी मुख को। नहीं तो जिमींदार जदों अपने खेत नूं गेड़ा मारदा है ना, तो एक बादशाह तो घट नहीं हुंदा, क्योंकि वो धरती उहदी अपनी है। उत्थे जो मर्जी बीजे, जो मर्जी वड्डे। लिखिया सतगुरु ने बाणी विच, जैसे किरसान बोवै किरसानी, काची पाकी बाढ़ प्राणी। वो अपने आप दे विच खुद मुख्तियार है। हाँ जी। सुन संत कहो बिरथा मन की, सब आस तजी जग जीवन की। कहन लगा संत जी मैं अब तुहानू अपनी बिरथा सुनावा। सतगुरु दे शब्दां विच एक शब्द आउंदा है, बिरथा कहो कौन स्यो मन की। बिरथा हुंदा भी मैं अपना मन का हाल किनू दसा, मैं अपनी तबीयत जिहड़ी है, मैं अपने मन की अवस्था किहदे कोल वर्णन करा। कहन लगा जी मैं तुहानू अपनी बिरथा की दसा। सब आस तजी जग जीवन की। कहन लगा जी हुण ते जिंदगी की आस मुक गई है, मीह पै नहीं रहा, ते जिउंदे रहन की आस कोई नहीं रही। ये सतगुरु की बाणी का फैसला हमेशा चेते विच रखना है कि पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई। मैं तो रोज़ बेनती करदा कि जेडे साइंटिस्ट विग्यानी चंद्रमे ते जाते ने, पता तुहानू उत्थे जाके पहला की लभदे ने, उत्थे बंदे हाथी घोड़े नहीं लभदे। वो इस गल का पता करन दा यतन करते हैं भी कदे इत्थे पानी भी होया
ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰਖਾ ਨਾ ਪਰੇ ਦੁਰ ਭਿਛ ਪਰਾ, ਕ੍ਰਿਖ ਸੂਕ ਚਲੀ ਬਿਨ ਨੀਰ ਤਰਾ। ਬਰਖਾ ਨਾ ਪਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੁਰਭਿਛ ਪਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਕ੍ਰਿਖ ਸੂਕ ਚੱਲੀ, ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਨੀਰ ਧਰਾ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਤ ਭੂਪ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਚਿੰਤ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਪਾਏ ਉਪਾਏ ਜੇ ਧੀਰ ਤਰੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਬ ਕੌਣ ਬਿਦੰ, ਜਹ ਤੇ ਬਰਖੇ ਜਲ ਧਾਰ ਅਦੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਰਭਿਛ ਵਰਗਾ ਕਾਲ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਸੰਤੋ ਆਦ ਪੁਪਾਲ ਕਹੇ, ਬਰਖਾ ਸੋ ਪਰੇ ਜਬ ਚਾਹ ਅਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਬਾਰ ਕਹਿਓ ਅਬ ਨਹਾ ਪਰੇ, ਵਿਪਰੀਤ ਭਈ ਨਹਿ ਬਹਿਨ ਫੁਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਖ ਰੀਤ ਕੁਰੀਤ ਬਣੀ ਦੋ ਚਿਤੀ, ਛਿਤਪਾਲ ਨ ਆਨਨ ਕਾਂਤ ਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਰੀਤ ਕੁਰੀਤ ਬਣੀ ਦੋ ਚਿਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੀਤ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿਤਪਾਲ ਨ ਆਨਨ ਕਾਂਤ ਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਵਾਕ ਕਹੇ ਕਰਤਾਰ ਭਜੋ, ਛਿਤ ਪਾਲਣ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੋ ਤਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਭਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝੋ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਬਾਹਰ ਪਰੇ ਤਰ ਮੇਹੂ ਮਹਾ, ਅਤ ਹੋਵੇ ਅੰਨ ਜਿਤੋ ਜੇ ਚਾਹਾਂ। ਬਹੁ ਬਾਰ ਪਰੇ ਧਰ ਮੇਹ ਮਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਾਤੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਲਓ ਤੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਉਸ ਗਵਾਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਜਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ 99 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ 99 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਗਿਣੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਗਿਣੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਸੀ 99। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਕਿਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 100 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੋ, 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ 100 ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ 99 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਖੱਟਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੁਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫੇਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਊਆ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਤਰੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿੰਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੇ ਪੌਦੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਬੂਟੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋਈ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਗੱਠਾਂ ਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਾਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀ ਛੱਡਦਾ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਮਾਈ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ 99 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਜਣ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਦਾਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਧਨ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਧਨ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 3 ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੀਸਾ ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਪਰ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਘਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਅੰਨ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁ ਬਾਰ ਪਰੇ ਧਰ ਮੇਹ ਮਹਾ ਅਤ ਹੋਵੇਂ ਅੰਨ ਜਿਤੋ ਸੋ ਚਾਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸੁਕੋ ਤਹਿ ਧਾਮ ਕਹਾ, ਨਹਿ ਕਾਨ ਸੁਣਿਓ ਨਹਿ ਨੈਣ ਲਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਨੈ ਕਾਨ ਸੁਣਿਓ ਨੈ ਨੈਣ ਲਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕਬੇ ਨਹਿ ਆਏ ਰਹਾ, ਨਹਿ ਦਾਨ ਕਿਸੂ ਤਹਿ ਦੀਨ ਆਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਦਿਖਸੇ ਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੈਨ ਕਹਾ, ਸਭ ਹੀ ਘਟ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪ ਰਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਿਮਰੇ ਉਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤ ਸਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਅਨੰਤ ਨ ਆਏ ਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰੀਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਓਏ ਖੋਤੇ, ਤੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ,
अच्छा, फिर अगो बच्चा कहता भी आप मेरे को बोल रहे हैं। वो उल्टा दूजे ते क्वेश्चन करता भी मैं तो खोता है नहीं, मैनू किवें कहता तू बई। बुलाओगे नहीं तो बोलेगा नहीं, परमात्मा नू बुलाना पवेगा। इसे करके जिहड़ी रब दी भगती है, जिहड़ी रब दी आस्था है, जिहड़ा रब दी पूजा जिहड़ी है, उहदे विच ये चीज़ सब तो जरूरी है कि तुहानू उस परमात्मा नू आवाज़ देनी पवेगी। भावें उसनू वाहिगुरू कह के आवाज़ दिओ, भावें तुसी अल्लाह कह के आवाज़ दिओ। हुण जिहड़े मुल्ला मुनार ते चढ़दे ने, वो भी तो उच्चा चढ़ के ही कहते ना अल्लाहू अकबर। कई साडे रागी सिंह वो जदों शब्द पढ़ते हैं ना अवल अल्लाह, वो बड़ी प्यारी आवाज़ कढ़ते हैं, जिद्दां किते किसी मस्जिद विचों बांग की आवाज़ आउंदी होवे। है तो भी एक कला है, एक गुण है कि शब्द नूं सुनाउण लग्गिया, क्योंकि उत्थे ना परमेश्वर दा है, तो उसनूं उदां दा एक वजद देण दी कोशिश करनी। सतगुरु कहण लगे रब नूं सिमरोगे नहीं तो नहीं आएगा। वो बंदियां वर्गा नहीं है कि वो तुहाडे पिंड आ जाए जी। सतगुरु कहते इस तरह आउंदा ही नहीं, ये उहदा सुभाव नहीं है। हाँ जी। जो जड़ जंगम को देत दान, जह देव दैत जाचै महान। सतगुरु कहते वो जिहड़ा रब है वो भावें कोई जड़ है, भावें कोई जंगम है, कोई अचल है, कोई चल है, कोई चेतन है, कोई जड़ है, वो सब नूं दान देण वाला है। जै देव दैत जाचै महान। रब उहनूं कहंदे ने, सतगुरु जिमीदार नूं दसदे ने, जिहदे कोलों देवियां देवते ते दैत राक्षस सारे ही मंगदे ने। हाँ जी। ब्रह्मंड खंड जिन सिरज दीन, तह सिमर होए सब कष्ट चीन। जिस परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाए, खंड बनाए, धरती बनाई, टुकड़े बनाए, जे उस परमात्मा नूं सिमरोगे तो तुहाडे दुख कष्ट जिहड़े ने छीन हो जाणगे, खत्म हो जाणगे। इन्ने दुखी हो के तुहानूं रहण दी की लोड़ है? परमात्मा नूं सिमरो तां सही। हाँ जी। भज नाम ताहे बरखा सो दे, अन टोट अन सुख सार ले। सतगुरु कहते ने एक बारी उन्होंने सिमरो, वो तुहानूं बरखा देवेगा, मीह देवेगा। तुहाडे नगरां दे विच, घरां विच अन्न धन दी तोट नहीं आएगी, कदे कदे घाटा होएगा ही नहीं। हाँ जी। सुन कृष कार तब कह तो बैन, तिस की पछाण किस देश है ना। वो जिमींदार कहंदा सी ओदी पहचान की है, ओदा देश केड़ा है, वो कित्थे रहिंदा है, किवें पता लगेगा भी उन्होंने जे असीं सिमरांगे तो वो साडी मदद करन लई आएगा। हाँ जी। अब ही सुना तुम मुख द्वार, नह आगे हया किनहू उचार। कहन लगा जी मैं अज तुहाडे तो करतार दीयां गल्लां सुणीਆਂ ने। इन्नी उम्र हो गई मेरी, कदे किसी ने करतार दा जिक्र ही नहीं किया, रब दा जिक्र ही नहीं किया। असीं ते अपने पिता तो बजुर्गों तो राजे दी पूजा वेखी है, राजे नूं ही असीं राम समझते हैं कि राजा ही रब है। हाँ जी। तह मुख दिखाओ निज नैन देख, सिमरन करो निस दिन वसेख। कहन लगा जी फिर मैनू विखाओ, मैं अपनी अखां नाल वेख लवां ते फिर मैं उसनूं रोज़ सिमरांगा, रोज़ उसनूं सवेरे शामी याद करांगा। हाँ जी। गुर कह न देखे ओ जाए सोए, सिमरन करो इश पूरा होए। सतगुरु कहन लगे वो वेख्या नहीं जाएगा, वो अदृष्ट है, वो अगोचर है, वो दिसेगा नहीं।
ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਇਛ ਪੂਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗ ਜਾਣਿਓ ਸੋ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਆਪਨ ਆਪ ਕਿਸ ਹੂੰ ਲਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗ ਜਾਣਿਓ ਸੋ ਜਾਏ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੀ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਚ ਹੈ, ਕੀ ਖੋਜ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਟੀਵੀ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਛਾਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਮੌਜ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਮੌਜ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 30-32 ਸਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗ ਜਾਣਿਓ ਸੋ ਜਾਏ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਤੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਲੈ। ਉਹ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਗਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਭਰਤੀ।
ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਸਟਿਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਚੈੱਕ। ਸਟਿਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਟਿਊਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ 3-4 ਗੱਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਪਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਟਿਪਣੀ ਤੇ ਟਿਊਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਿਊਬ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਵਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗ ਜਾਣਿਓ ਸੋ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਆਪਨ ਆਪ ਕਿਸਹੂ ਲਖਾਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਰ ਕਹੇ ਜੇ ਦੇਖਿਓ ਨਿਜ ਨਾਨੈਨ, ਕਿਸ ਪਾਸ ਕਹੋ ਜਾਚਨ ਸੋ ਬੈਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕੀ? ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨੋ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌਣ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਦੇਹੋ ਹੋਂ ਲਖਵਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਪਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗੋਤਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਤਾ ਤੇ ਦਿਓ। ਪਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਜਾਏ ਧਾਮ ਲਾਗ ਲਗੇ ਆਨ, ਅਬ ਬਾਹਾਂ ਬੋਵ ਸ਼ਿਤ ਬੈਨ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਉਗੈ ਖੇਤ ਪੁਨ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਤਬ ਲਖੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਏ ਕਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਜਾਵੇ ਉਗ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਾਵੇ ਪੱਕ, ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਗਇਓ ਸਦਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਾਨ, ਪੁਨ ਨਰਨ ਨਿਕਟ ਕੀਨੋ ਬਖਾਨ। ਭੋਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੱਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿਹੜੇ ਚ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਚ ਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੇਟਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੇਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਲੀਆਂ ਫੋਲੀਆਂ ਬਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਛੁੱਟੈ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜਿਉ, ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ। ਫਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ। ਇੰਨਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਥਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਹੈ,
ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲ ਸੀਗਾ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। 5-7 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ